Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Mataji. Thank you Mataji. Pranama. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna Mataji. Pranam. എല്ലാവർക്കും Pranama Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Pranama Mataji. Krishna Pranama Mataji. Om Namo Bhagavate Hare Krishna. Hare Krishna. Pranama Mataji. Om Ajnanasya Jnananjanaशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും Hare Krishna Mataji. Pranamam. Hare Krishna Mataji. Pranama Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Pranama Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 13-ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ആ അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇന്ന് അധ്യായം നമ്മളിന്ന് കഴിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ 3 ശ്ലോകമാണ് തോന്നെടുത്തത് അല്ലെ? 57, 58, 56, 57, 58 അല്ലെ? ഇന്നലെ
ഇന്നലെ നിർഗുണാവസ്ഥയെ കുറിച്ച്, അതായത് വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലെത്തുന്നത്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ. ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ആരാകുന്നത്? ഭക്തനാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഭക്തി വരുന്നത് പോവില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആ നിർഗുണാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ആരാകുന്നത്? ഭക്തനാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി വരുന്നത് പറഞ്ഞു. കാരണം അങ്ങനെ ആത്മീയ ഗുണത്താല് പ്രേരിതനാകുമ്പോ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കും. ആ സേവനത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ ആ വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ആരാകുന്നത്? ഭക്തനാകുന്നത്, ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്നത് അപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു. ആരോട്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അവരെ അന്വേഷിച്ചു പോകരുത്, അവരെ തിരിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. യോഗാശക്തി കൊണ്ട് ദേഹം വെടിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ധൃതരാഷ്ട്ര എങ്ങനെയാണ് തന്നെത്താനെ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ യോഗാഗ്നിയില് എരിഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല? സംസ്കാര ക്രിയകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആര് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ? നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് സൂചിപ്പിക്കാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 58ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഭാര്യ ഗാന്ധാരി ത്യാഗം ചെയ്തത് അഗ്നിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. സതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സതി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ആചാരമായിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നിർബന്ധിതമായപ്പോ എന്തായി മാറിയത്? നിയമപ്രകാരം നിർത്തലാക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അത് നിർത്തലാക്കി നന്നായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 59 ശ്ലോകം 59. വിദുരസ്തു തദാശ്ചര്യം നിശാമ്യ കുരുനന്ദന ഹർഷശോകായുധ തസ്മാത് ഗന്ധാ തീർത്ഥാനി സേവക. വിദുരസ്തു തദാശ്ചര്യം നിശാമ്യ കുരുനന്ദന ഹർഷശോകായുധ തസ്മാത് ഗന്ധാ തീർത്ഥാനി സേവക. ചൊല്ലാം. വിദുരരും തു എന്നാൽ തത് ആ സംഭവം ആശ്ചര്യകരമായ നിശാമ്യ കണ്ട് കുരുനന്ദന ഹേ കുരുവംശനന്ദന ഹർഷം ശോകം യുധ ബാധിതനായി തസ്മാത് ആ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഗന്ധ ദൂരെ പോകും തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിഷേവക ഉത്തേജിതനാകാനായി വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. വിവർത്തനം സന്തോഷത്താലും സന്താപത്താലും ബാധിതനായ വിദുരർ പിന്നീട് പവിത്രമായ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയാകും. കൂടെ ദേഹത്യാഗം വെടിയുന്നത് കണ്ട് ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർ ദേഹത്യാഗം വെടിയുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ടും സന്താപം കൊണ്ടും അദ്ദേഹം പിന്നീട് തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിദുരര്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. പൂർവ്വ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികതയോട് ഗാഢ ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ഭ്രാതാവ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഒരു മുക്തനായ യോഗിയായുള്ള വിശിഷ്ടമായ ദേഹത്യാഗം ദർശിച്ച് വിദുരൻ ആശ്ചര്യഭരിതനായി. അപ്പോൾ
ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ആ ജീവിതം പൂർവ്വജീവിതം അത്തരത്തിലുള്ള അതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു മുക്തനായിട്ടുള്ള യോഗിയായിട്ട് വിശിഷ്ടമായി ദേഹത്യാഗം ദർശിച്ചപ്പോ വിതുരർക്ക് വളരെ ആശ്ചര്യം തോന്നി. കാരണം ആ യോഗിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്കെങ്കിലും എത്താൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സാധിച്ചു. ജീവിതത്തിന്റെ അഭികാമ്യമായ ലക്ഷ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവ് പ്രാപ്തമാക്കിയത് തീർച്ചയായും വിതുരരുടെ സംസർഗം മുഖേന മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ എത്താൻ കാരണം ആരായിരുന്നു? വിതുരരുടെ സംസർഗം, ആ സത്സംഗം കൊണ്ടാണ് അത് സാധിച്ചത്. ആകയാൽ അതേക്കുറിച്ച് അറിയുക വിതുരക്ക് ഹർഷജനകമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് വിതുരരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഹർഷജനകമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വഭ്രാതാവിനെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു യോഗിയുടെ നിലയിലേക്കാണ് ആര് മാറിയത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അതൊരു പ്രയാസമായിരുന്നു ആർക്ക്? വിതുരർക്ക്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായ പാണ്ഡവരോട് ധൃതരാഷ്ട്ര ശത്രുതാ മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തിയതിനാൽ വിതുരർ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലേ, ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും ആരും ക്ഷമിക്കില്ല, ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന് പറയാം. കൂടെ വിതുരര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഈ ഒരു അപരാധത്തിന് ചെയ്യാനായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര അതിനോട് എന്താ പറയാ, വിതുരര് ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. ഒരു യോഗി ആവേണ്ട രീതിയിലാണ് ആർക്ക് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭക്തനാകാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവത് ഭക്തരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരോട് ധൃതരാഷ്ട്രർ ശത്രുതാ മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തിയതിനാൽ വിതുരർ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ശത്രുതാ മനോഭാവമായിരുന്നു അവർക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആ രീതിയിൽ കാരുണ്യം കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപരാധത്തെക്കാൾ അത്യന്തം ആപത്കരമാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ തിരുവടികളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെക്കാളും അപത്കരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അപരാധം. ഭഗവാന്റെ തിരുവടികളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തിനെ ഭഗവാൻ എളുപ്പത്തിൽ മാപ്പ് നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അത് ക്ഷമിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനോട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആര് പൊറുക്കണമെന്നില്ല? ഭഗവാൻ പൊറുക്കണമെന്നില്ല. പൂർവ്വ ജീവിതം അത്യന്തം ഭൗതികത സമ്പൂർണമായ സ്വഭ്രാതാവ് ധൃതരാഷ്ട്രോട് കരുണ ചൊരിയുന്നതിൽ നിശ്ചയമായും വിതുരർ അതീവ ഉദാരമതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി അവണ്ണമുള്ള കൃപയുടെ ഫലം തീർച്ചയായും പരമപുരുഷന്റെ ഇച്ഛയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിതുരർ ആഗ്രഹിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെയും കൂടി കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ആരൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകുള്ളൂ? ധൃതരാഷ്ട്ര ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയും കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത്തരത്തില് ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരും ക്ഷമിക്കണം എന്നില്ല, ഭഗവാൻ ക്ഷമിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിതുരർ എന്ത് ചെയ്തില്ലത്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിതുരര് ശ്രമിച്ചില്ല. ആകയാൽ വർത്തമാന ജീവിതത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ മോക്ഷം മാത്രം പ്രാപ്തമാക്കി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്ത് മാത്രം കിട്ടിയത്? മോക്ഷം നേടാനാണ് സാധിച്ചത്. മോക്ഷത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യോഗിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ, യോഗിയിലൂടെ ദേഹം വെടിയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒരു മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കാണ് മോക്ഷം പ്രാപ്തിക്കാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അവസരം കിട്ടിയത്. അത്തരം നിരവധി മുക്താവസ്ഥയിലുള്ള ജീവിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുവന് ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ നില പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ മോക്ഷാവസ്ഥയിൽ വന്നു മുക്തിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മള് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ കുറെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും? ഭക്തനായിട്ട് മാറാനായിട്ട്, ഒരു ഭക്തന്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സഹോദര പത്നിയുടെയും മരണത്താൽ വിതുരർക്ക് തീർച്ചയായും അത്യധികം മനോവ്യഥയുണ്ടായി. ആ പരിദേവനം ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സഹോദരന്റെ മരണവും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്റെ പത്നി ഗാന്ധാരിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ ഇവരുടെയൊക്കെ മരണം വിതുരർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത്യധികം മനോവ്യഥയുണ്ടായി. ആ പരിദേവനം ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏകമാർഗം എന്താണ്? തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകാന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന പിതൃ സഹോദരനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് യാതൊരു അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ പിതാവിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന സഹോദരനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ആർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്ലോകം 60. ഇത്യുക്താധാരുഹത് സ്വർഗം നാരദ സഹ തമ്പുരുഹു യുധിഷ്ഠിരോ
വജതസ്യ കൃത്യം കൃത്വാ ജഹാചുജഃ ഇത്യുക്താഥാരുഹത് സ്വർഗം നാരദ സഹ തംപുരുഃ യുധിഷ്ഠിരോ വജതസ്യ കൃത്യ കൃത്വാ ജഹാചുജഃ. ചൊല്ലാം. വാസുദേവായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി അപ്രകാരം ഉക്ത സംബോധന ചെയ്ത ശേഷം അഥ അനന്തരം ആരുഹത് ആരോഹണം ചെയ്തു സ്വർഗം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് നാരദഃ ഋഷി ശ്രേഷ്ഠനായ നാരദർ സഹ കൂടെ തമ്പുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രിവാദ്യം യുധിഷ്ഠിരഃ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വജഹ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദി കൃത്വ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അജഹാത് ഉപേക്ഷിച്ചു ശുജഹ എല്ലാ പരിദേവനങ്ങളും വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്രകാരം അരുളി ചെയ്ത് ഋഷി ശ്രേഷ്ഠനായ നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീണയുമായി ബഹിരാകാശത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കിയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് സർവ്വവിധ പരിദേവനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശേഷം നാരദ മഹർഷി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും അപ്പൊ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശങ്ങള് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പരിദേവനങ്ങളെയും എല്ലാ തരത്തിലും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സുഖങ്ങളും എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു? പരിദേവനങ്ങൾ വെച്ച പ്രയാസങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ, സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവത് കൃപയാൽ ആത്മീയ ശരീരത്താൽ അനുഗ്രഹീതനായ ശ്രീ നാരദർ നിത്യ ഗഗന സഞ്ചാരിയാണ്. നിയന്ത്രണം ഏതുമില്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെയും ആത്മീയ ലോകത്തിലെയും ബഹിരാകാശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാനും സീമാതീതമായ ആകാശത്തിലെ ഏത് ലോകത്തെയും തക്ഷണം സമീപിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഒരു ദാസീപുത്രനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നാം നേരത്തെ തന്നെ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംസർഗം നിമിത്തം നിത്യ ഗഗന സഞ്ചാരി എന്ന പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ആത്മീയ ശരീരത്തിൽ അനുഗ്രഹീതനായിട്ടുള്ള നാരദ മഹർഷി എങ്ങനെയാണ്? നിത്യ ഗഗന സഞ്ചാരിയാണ്. നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ലോകത്തിലും ഒരേ സമയത്ത് എപ്പോഴും എല്ലാവരും കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിക്കും. ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും സീമാതീതമായിട്ടുള്ള ആകാശത്തിൽ ഏത് ലോകത്തും തക്ഷണം സമീപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ദാസീപുത്രനായിരുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ. ഒരു ദാസീപുത്രനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തതും നമ്മളൊരു അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് നേരത്തെ തന്നെ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം കൊണ്ടാണ് ആർക്കത് സാധിച്ചത്? നാരദ മഹർഷിക്ക് ഈ ഒരു പദവിയിലേക്ക്, ഗഗന സഞ്ചാരി എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാരദ മഹർഷിയുടെ കാലടികളെ അനുഗമിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? നാരദ മുനിയുടെ കാലടികൾ അനുഗമിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. യന്ത്ര സഹായത്താൽ അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വിഫല ശ്രമങ്ങൾക്ക് മുതിരരുത്. നമ്മൾ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായം കൊണ്ട് അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വിഫലമായ ശ്രമത്തിന് നമ്മൾ മുതിരാൻ പാടില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ നാരദ മുനിയെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ നാരദ മഹർഷിനെ ദർശിക്കാൻ, നാരദ മഹർഷി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സംസർഗം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ നാരദ മഹർഷിയെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നാരദ മുനിയെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ നാരദ മുനിയുടെ കാൽച്ചുവടുകളെ അനുഗമിച്ച് ആദ്യം ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ട് മാറണം. അപ്പൊ ധർമ്മിഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ട് തീരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 13-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം ആദ്യത്തെ സ്കന്ധം 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ, ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് കണ്ടു പറഞ്ഞു കേട്ടു. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രം ഗാന്ധാരിയും ആരൊക്കെയാണ് വനത്തിലേക്ക് പോയത്? ധൃതരാഷ്ട്രം. അപ്പൊ കുന്തിദേവി പോയിട്ടില്ല എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു. കുന്തിദേവി പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. കുന്തിദേവി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധാരി അവരെ കൂടെ അല്ല, കുന്തിദേവി അവരെ കൂടെ തിരിഞ്ഞടങ്ങി. ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മൾ സ്വന്തം പറയുന്നതല്ല, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മള് പല സ്ഥലത്തുനിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പല കാര്യങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് സത്യമാണോ ശരിയാണോ നമുക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ ഇവര് പോയത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന, ശരിക്കും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഭക്തിയാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ കൂടുതലും. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ കുന്തിദേവി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര അവര് വനത്തിൽ പോയി അവർക്ക് അവിടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കുറെ യോഗകളൊക്കെ യോഗ എന്താ പറയാ ആസനത്തിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണല്ലോ ഇവരൊക്കെ അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? മഹാഭാരതത്തിൽ കിട്ടും അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്നത് അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ കുന്തിദേവിയും ഇവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ പോകുന്നുണ്ടും ഇവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് ഗാന്ധാരിയും കുന്തിദേവിയും മരണത്തിന് കീഴടക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത് എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം പോലും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇതിലല്ലാത്ത വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഗുരു പറഞ്ഞതായിരിക്കും പറയുണ്ടാവുക, റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം. ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരപ്പൊ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടതനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. കുന്തിദേവിയും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ചിലപ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തുനിന്ന് കേട്ടതാകാം. അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആക്കിയതാണ്. കുന്തിദേവിയും ഇവരോടൊപ്പം പോയിട്ടുണ്ടാവും. ശ്ലോകം ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളില് ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗത്താണ് 13-ാമത്തതില് അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് ഒരു മിനിറ്റ് 3-ാമത്തെ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട് കുന്തിദേവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഇതിനെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഗാന്ധാരിയോടൊപ്പം കഠിന തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കാൻ വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ഓരോ 30 ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമായിരുന്നു അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത്. ഒടുവിൽ തീവ്രമായ ധ്യാനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാവുകയും പിന്നീട് കാട്ടുതീയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതില് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് കേട്ടോ അത്. തുടക്കം നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ സംശയം വന്നു. തുടക്കം അങ്ങനെ എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്ര ഇതായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര ഭഗവാൻ എന്താ അങ്ങനെ അല്ല യുധിഷ്ഠിരല്ല ധൃതരാഷ്ട്ര ഇവര് എന്താ അഗ്നിക്ക് ഇരയായതെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു മാതാജി സംശയം ചോദിച്ചു. അതിന്റെ സംശയത്തിൽ ദൂരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ആദ്യമേ മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സഞ്ചയം പോകുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളിതില് നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പല രീതിയിലാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. അതിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സഞ്ചയനം കൂടി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണ്ടാവും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്നെ ആരും പറഞ്ഞു സഞ്ചയനം പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിതില് ധൃതരാഷ്ട്രം കാണാണ്ടായപ്പോ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ആരുടെ അടുത്താണ്? സഞ്ജയന്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സഞ്ജയം പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്ന, നമ്മളിപ്പോ ഈ നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യസന്ധ വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഇതിൽ വരുന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. കാരണം അത് ആചാര്യന്മാര് റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വിജയിക്കാം.
ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് സംശയങ്ങൾ വരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ മാതാജി. ശാസ്ത്രപ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബുക്കിലെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണും. കാരണം അത് ഞാൻ എന്നിട്ട് നോക്കി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സഞ്ജയൻ ഇവരെ കൂടെ പോയി തന്നെയാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതില് നമുക്കറിയാം കാണാതെ വന്നപ്പോ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ആരടുത്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ? സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്ലോകം 4 മാതാജി ശ്ലോകം 4 873 പേജിൽ ഉണ്ട്. ഗാന്ധാരിയോടൊപ്പം കുന്തിദേവി വനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ